پھر ایک دفعہ ایک خطرناک کوشش کی گئی 9 مئی جیسا واقعہ کراچی میں دہرایا جائے. جس طریقے سے پولیس پہ پتھراؤ کیے گئے, میڈیا کی گاڑیاں کے شیشے توڑے گئے, خواتین صحافیوں کو ان کو آپ نے نشانہ بنایا, تو آپ نے وہ ہر کام کیا انفارچونیٹلی. کراچی میں 9 مئی دہرانے کی کوشش کی گئی. ٹی وی چینلز کی گاڑیوں کو نقصان پہنچایا گیا, صحافیوں کو دھمکایا گیا, پولیس اہلکاروں کو زد و کوب کیا گیا. کچھ اہلکار زخمی بھی ہوئے, لیکن سندھ حکومت نے تحمل کا مظاہرہ کیا. کیا پی ٹی آئی کی صوبائی قیادت کے خلاف کوئی پرچہ نہیں کاٹا؟ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی نیوز کانفرنس. کہا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو جو عزت دی گئی اس کی انہوں نے لاج نہیں رکھی. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا اب یہ دوبارہ 9 مئی کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں. اگر 9 مئی کے ملزمان کو پہلے سزا دے دی جاتی تو آج یہ دھمکیاں نہ دے رہے ہوتے. پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کی پیپلز پارٹی رہنما نوید قمر سے ملاقات. اسد قیصر نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے سندھ حکومت کے رویے کا معاملہ اٹھایا. اسد قیصر نے کہا پہلے بہت اچھا تاثر دیا گیا, پھر وزیر اعلیٰ کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر دیں. شکر ہے کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا ورنہ سندھ حکومت کی بدنامی ہوتی. نوید قمر نے کہا وزیر اعلیٰ سندھ کے علم میں یہ سب نہیں تھا. اپوزیشن کی طرف سے اور کوئی نام نہیں آ رہا. اچکزئی صاحب ہمارا متفقہ امیدوار ہے. کل تک انشاءاللہ ان سگنیچرز کی وہ ویریفیکیشن بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. جمعرات کو اچکزئی صاحب کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. جمعے والے دن اچکزئی صاحب اپنی سیٹ سنبھالیں گے. جمعرات تک ہمارے اپوزیشن لیڈر کا تقرر ہو جائے گا. کاغذات جمع کروا دیے, کل تک تصدیق ہو جائے گی. ہمارے اپوزیشن لیڈر کے مقابلے میں کسی نے کاغذات جمع نہیں کروائے. اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی گفتگو. پی ٹی آئی کے وفد نے اپوزیشن لیڈر کی تقرری سے متعلق دستاویزات اسپیکر آفس کو فراہم کی. اسد قیصر نے کہا امید ہے اپوزیشن لیڈر کے تقرر میں مزید تاخیر نہیں ہوگی. پی ٹی آئی کے چیف ویپ عامر ڈوگر کا اسپیکر ایاز صادق کو خط لکھا. اپوزیشن کی اکثریت محمود اچکزئی کو متفقہ طور پر قائد حزب اختلاف نامزد کر چکی ہے. رولز آف پروسیجر کے تحت اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے. ایران کی صورتحال پر غور کے لیے امریکی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج وائٹ ہاؤس میں ہوگا. رائٹرز کے مطابق امریکی جنگی طیاروں نے قطر کی العدید ایئر بیس پر سرگرمیاں بڑھا دیں. فضا میں ایندھن بھرنے والے ٹینکر اور B-52 سمیت کئی امریکی جنگی طیاروں نے اتوار کی رات اڑان بھری. دوحہ کی العدید ایئر بیس ایرانی سرحد سے 300 کلومیٹر دوری پر ہے. CBS نیوز کے مطابق صدر ٹرمپ کو ایران کے خلاف وسیع پیمانے پر فوجی آپشنز اور خفیہ کارروائیوں کے منصوبے پیش کیے گئے ہیں. امریکی صدر کا ایران سے تجارت کرنے والے ملکوں پر مزید 25% ٹیرف فوری لگانے کا اعلان. ٹروتھ سوشل پر لکھا فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. ایران کے اہم تجارتی شراکت دار چین، ترکی، متحدہ عرب امارات اور عراق ہیں. واشنگٹن میں چینی سفارت خانے کا کہنا ہے تجارتی جنگوں اور ٹیرف پالیسیوں کا کوئی فاتح نہیں ہوتا. ایسے اقدامات سے عالمی معیشت کو نقصان پہنچتا ہے. ایران سمیت دیگر ملکوں کے ساتھ تجارتی تعلقات جاری رکھیں گے. امریکہ غیر قانونی پابندیاں ختم اور مذاکرات کا راستہ اختیار کرے. ایران پر حملے سے پہلے سفارتکاری کو موقع دینا چاہیے. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے صدر ٹرمپ کو مشورہ دے دیا. وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق امریکی حکام کا کہنا ہے صدر ٹرمپ ایران پر حملے کے حق میں ہیں لیکن انہوں نے حتمی فیصلہ نہیں کیا. ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کا کہنا ہے صدر ٹرمپ فوجی کارروائی پر غور کر رہے ہیں لیکن سفارتکاری پہلا آپشن ہوگا. امریکہ نے اپنے شہریوں کو فوری ایران چھوڑنے کی ہدایت کر دی. امریکہ کی جانب سے ورچوئل سفارتی بیان میں کہا گیا ایران بھر میں احتجاج شدت اختیار کر رہے ہیں اور پرتشدد کارروائیوں میں بدل سکتے ہیں. امریکی شہری زخمی یا گرفتار کیے جا سکتے ہیں. ممکن ہو تو زمینی راستے سے آرمینیا یا ترکیے کے ذریعے ایران چھوڑ دیں. ایران جنگ اور مذاکرات دونوں کے لیے تیار ہے. امریکہ آزمانا چاہتا ہے تو آزما لے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں امید ہے واشنگٹن مذاکرات کے دانشمندانہ آپشن کا انتخاب کرے گا.
हम बगैर किसी धमकी के जौहरी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात मुंसिफाना और बराबरी की बुनियाद पर होंगे। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ के साथ एहतजाज से पहले और अब भी बातचीत जारी है। ईरान में मुजाहिरीन का जोर टूट गया। तेहरान में हजारों अफराद की ईरानी हुकूमत की हिमायत में रैलियां। मुजाहिरे में शरीक अफराद ने ईरानी परचम और रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई की तस्वीर उठा रखी थी। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने भी रैली में शिरकत की। कहा, मुल्क गिर रैलियों ने दुश्मन की साजिश को मुंह तोड़ जवाब दिया है। ईरानी हुकूमत चैलेंजेस से निमटने के लिए पुरअज़्म है। खामनाई ने हुकूमत के हक में मुजाहिरों पर कौम को खिराज तहसीन पेश किया। पैगाम में कहा, अजीम रैलियों ने दुश्मन की साजिशों को खाक में मिला दिया। अमरीका अपने फरीबी इक़दामात रोके और अपने आलाकारों पर भरोसा करना छोड़ दे। ईरानी कौम दुश्मन को पहचानती है और हमेशा मैदान में रहती है। बाइख्तियार मकामी हुकूमतों का मुअस्सर निज़ाम होना चाहिए। आर्टिकल 140 से कहता है मजबूत लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होना चाहिए। रवैये तब्दील करके तरमीम करें, इसके बगैर फायदा नहीं। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, 18वीं तरमीम के बाद वफाक और सूबों का रिश्ता अपनी जगह मौजूद है। इख्तियारात की मुंतकिली बल्दियाती इदारों तक होनी चाहिए। बन्नू में अमन कमेटी के 4 अरकान दहशतगर्दों के हमले में जान बहक। वाक़या मजंगा चौक के करीब पेश आया। पुलिस के मुताबिक जान बहक अफराद एक ही गाड़ी में सवार थे। दहशतगर्द फायरिंग के बाद फरार हो गए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमन कमेटी अरकान पर हमले की मजम्मत। कहा, खवारिज की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकती। दरख्तों की कटाई पर बेजा तनकीद की गई। दरख्त कटवाकर पैसे नहीं कमाए, बल्कि पैसे देकर मुज़रे सेहत दरख्त हटाए गए। पोलन एनर्जी का बायस बनने वाले दरख्तों की कटाई की गई। शजरकारी मुहिम के दौरान मजीद 60,000 दरख्त लगाए जाएंगे। मनफी मुहिम बंद की जाए। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, मसले का हल चाहिए तो पॉइंट स्कोरिंग खत्म की जाए। दरख्तों की कटाई पर सेनेट की कामा कमेटी बराए माहौलियात ने चेयरमैन CDA को 22 जनवरी को तलब कर लिया। शहरी रहमान का कहना था, मुस्तकबिल में इस तरह की कटाई रोकने के लिए सख्त कवानीन बनाए जाएंगे। पाकिस्तान और भारत की जंग। चीन का J-10C तैयारी की कामयाबी का पहला एरा। चीन की कौमी दिफाई साइंस और टेक्नोलॉजी सनत के मुताबिक J-10CE ने मई 2025 में अपनी पहली अमली जंगी कामयाबी हासिल की। फजाई लड़ाई में हरीफ तैयारों को मार गिराया, खुद नुकसान से महफूज रहे। J-10C जदीद रेडार और हथियारों से लैस है। ये मुकम्मल तौर पर चीन में तैयार करदा ऑल वेदर सिंगल इंजन मल्टी रोल जंगी तैयारा है, जो फजाई बर्तरी, इंटरसेप्शन और मुख्तलिफ किस्म के हमलों की सलाहियत रखता है। चीनी हुकाम का कहना है, ये जंगी कामयाबी तैयारी की अमली आफादियत का वाज़ेह सबूत है। पाक अफवाज ने मई की झड़प में राफेल समेत भारत के कई तैयारे मार गिराए थे। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात का प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस मुआहदे पर इत्तेफाक। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से UAE की वक्त की मुलाकात। मोहसिन नकवी का कहना था, प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस से मुसाफिर मुत्तहिदा अरब इमारात पहुंचने पर इमिग्रेशन से मुस्तस्ना होंगे। डोमेस्टिक मुसाफिरों की तरह एयरपोर्ट से निकल सकेंगे। नए निज़ाम का पायलट प्रोजेक्ट कराची से शुरू होगा, जिसके बाद दीगर मकामात तक तौसीह दी जाएगी। बांग्लादेश के वर्ल्ड कप मैचेस कहां होंगे, मुअम्मा हल न हो सका। ICC की सिक्योरिटी रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के बॉलर मुस्तफिजुर रहमान की वर्ल्ड कप में शमूलियत मसले का बाइस बन सकती है। बांग्लादेशी टीम को मजमूई तौर पर भारत में खतरा नहीं। ICC की ईमेल सामने आ गई। ईमेल में ICC ने लिखा, भारत में मजहबी इंतहा पसंद मुस्तफीद को निशाना बना सकते हैं। बांग्लादेश की जर्सी पहनकर घूमने पर फैंस के लिए भी खतरा हो सकता है। बांग्लादेश भारत में मैचेस न खेलने के मौके पर कायम है।
लाहौर हाईकोर्ट का सोशल मीडिया पर अदलिया मुखालिफ पोस्ट फौरी हटाने का हुक्म। अदलिया मुखालिफ पोस्टें करने वाले अफराद की फहरिस्त मुरतब करने की हिदायत। अदालत ने DGFIA को आइंदा समात पर ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत आज खुद कार्रवाई न करने पर डायरेक्टर FIA पर बरहम। रिमार्क्स दिए, ये साइबर गर्दी है जो अदलिया के इदारे के खिलाफ शुरू की गई। इतनी शिद्दत से मुहिम चल रही है, FIA कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? आइंदा ऐसी कोई भी पोस्ट दिखाई दी तो सरबराह NCCI जिम्मेदार होगा। समात 15 जनवरी तक मुलतवी। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की सऊदी वज़ीर सनअत व मादनी वसाइल से मुलाकात। सऊदी वज़ीर ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब में मादनी शोबे में ताउन के वसी मौक़े हैं। तकनीकी महारत के ज़रिए पाकिस्तान के मादनी शोबे की तरक्की में सपोर्ट देंगे। अली परवेज़ मलिक ने कहा, ठेतियान बेल्ट में बेपनाह मादनी सलाहियत मौजूद है। जियोलॉजिकल सर्वे पाकिस्तान सऊदी जियोलॉजिकल सर्वे के साथ ताउन कर रहा है। खाद की पैदावार और तिब्बी आलात की तैयारी मुश्तरका मंसूबों के लिए अहम है। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। तमाम महकमों को तरक्याती काम तेज करने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत ने कराची के लिए 83 अरब रुपए का पैकेज दिया है। ट्रांसपोर्ट, सड़कों, नकासी आब, पानी, सेहत के मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। कराची दुनिया का बेहतरीन शहर बन जाएगा। वज़ीर इत्तला सिंध शरजील मेमन ने बताया, काबीना इजलास में तालीम, सकाफत, सिक्योरिटी मंसूबों की मंजूरी दी गई। सजावल, शिकारपुर में सड़कों की तामीरात की मंजूरी दी। मेरा शनाख्ती कार्ड ब्लॉक नहीं, कैंसिल कर दिया गया। नादरा वालों ने वो शनाख्ती कार्ड वो किया, स्टेट बैंक वालों ने सर लेटर लिखे तो वो सारा क्रेडिट कार्ड, बैंक कार्ड, हर चीज सर ब्लॉक हो गए। JUI के रुकन असम्बली नूर आलम खान का अपने शनाख्ती कार्ड को मनसूख किए जाने के खिलाफ एहतजाज। नूर आलम ने कहा, SNGPL ने खत लिखा, स्टेट बैंक ने सब कुछ बंद कर दिया। नादरा ने मेरा शनाख्ती कार्ड ब्लॉक नहीं किया बल्कि मनसूख कर दिया है। 2022 और 23 में एक घर और उसके बिल का इशू बनाया गया जो मेरा था ही नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली ने नूर आलम खान से तहरीरी दरख्वास्त तलब कर ली। लिया के इलाके करोड़ लाल ईसन में घर में आग लगने से 3 बच्चे जाँ बहक। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। आरिफाला के नवाही गांव में घर में गैस लीकेज से आतिशज़द की। मां और 2 बच्चियां झुलस कर जाँ बहक, बाप जख्मी हो गया। कौंसर शरीफ के इंडस हाईवे पर ट्रॉलर और वैगन में तसादम, 3 अफराद जाँ बहक, 16 जख्मी हो गए। जख्मी और लाशों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लकी मरवत में फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। जाँ बहक अफराद की शनाख्त रेहान, अब्दुल्ला और फरमानुल्लाह के नामों से हुई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। भत्ता न देने पर कोरंगी में फैक्ट्री को आग लगाने की धमकी का मुकदमा दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज मुकदमे में शहजाद इकबाल अबड़ो, सुधीर, अशफाक नामजद। FIR के मुताबिक शहजाद को ख़राब कारकर्दगी पर कंपनी से निकाला गया था। शहजाद साथियों के हमराह 9 जनवरी को फैक्ट्री आया और भत्ता न देने पर आग लगाने की धमकी दी। फैक्ट्री इंतज़ामिया पर दबाव डालने के लिए मुल्ज़िमान ने धरना भी दिया था। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने सिंध सेफ सिटीज अथॉरिटी तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी, जिसके बाद सिंध सेफ सिटीज अथॉरिटी तरमीमी बिल फौरी नाफिजुल अमल हो गया। सिंध में शहरी तहफ़्फ़ुज़, निगरानी और अमन व अमान का निज़ाम मज़ीद मुअस्सर बनाया जाएगा। बांग्लादेश के तलबा पाकिस्तान में स्कॉलरशिप पर आला तालीम हासिल करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। पहले मरहले में बांग्लादेश के 500 तलबा को पाकिस्तान की मुख्तलिफ जामियात में दाखिले दिए जाएंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान स्कॉलरशिप प्रोग्राम को अल्लामा इकबाल के नाम से मंसूब किया गया है।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 1 سال کے دوران 1 لاکھ ویزے منظور کر دیے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق 8,000 طلبہ بھی شامل ہیں۔ 25,000 ایسے غیر ملکی ہیں جن کے خلاف مجرمانہ ریکارڈ یا امریکی قانون کی خلاف ورزی کے ثبوت ہیں۔ امریکہ کو محفوظ رکھنے کے لیے ملک بدری اور ویزا منسوخی کی کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی۔ ملک بھر میں شدید سردی کی لہر۔ اسکردو میں درجہ حرارت -10، استور -8، گلگت میں -7 تک گر گیا۔ کالام زیارت میں -6، ہنزا -5، مری -2، نتھیا گلی میں -3، کوئٹہ میں -1 ریکارڈ کیا گیا۔ ملک کے دیگر شہروں میں بھی سردی کا زور۔ اسلام آباد، پشاور میں 1 ڈگری، لاہور 2، کراچی میں پارہ 9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ انڈر 19 ورلڈ کپ کے آغاز میں 2 روز باقی۔ پاکستان ٹیم ورلڈ کپ میں اپنے دوسرے وارم اپ میچ میں یو ایس اے کے مد مقابل۔ پاکستان کی بیٹنگ جاری۔ قومی ٹیم عالمی کپ میں اپنی مہم کا آغاز انگلینڈ کے خلاف جمعے سے کرے گی۔ اور سعودی لیگ میں اسٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو کی ٹیم کو مسلسل تیسری شکست۔ الہلال نے النصر کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرا دیا۔ رونالڈو نے 42ویں منٹ میں گول کر کے اپنی ٹیم کو برتری دلوائی، لیکن الہلال نے دوسرے ہاف میں 3 گول داغ کر کامیابی اپنے نام کی۔